उमंग रोहित गाला, रमीला अरविंद बिसरिया, अमरसिंह मेपसी गाला, क्रीना अमरसिंह गाला, ग्रीष्मा जतिन गाला, ग्रीसा जतिन गाला, आरसी अरविंद गाला, जैनिक किशोर गड्डा, द्विज जिग्नेश गाला, बिपिन वेलजी गाला, अंजना बिपिन गाला, दियान कल्पेश छेड़ा, क्रिस भावेश गाला, जिन्नल भावेश गाला, पर्व जतिन गाला, इंदुबेन रतनसिंह गाला, शीतल नवीन गाला, निसर उर्वी वीरल गाला, विरल केतसी गाला, हर्षिल दिनेश गाला, सिद्धि दिनेश गाला, शीतल दिनेश गाला, दिनेश रणधीर गाला, बिंदी मनीष खुटिया, कस्तूर महेंद्र गाला, चिराग गोपाल गाला, ध्रुवी धर्मेंद्र गाला, भरत डूंगरसिंह गाला, हिरल हरेश छेड़ा, कीर्ति गाला, मिलोनी राज गड्डा, ऋतु फलक जयंती गाला, चंद्रिका जयंती गाला, साफा પહેરાવતાઓ સાફા હજી બધા જો ખાલી છે, અમે અહીંયા બેઠા છો, જે રેડી છે સાફા પહેરતાઓ. गीता पंकज गाला, सचिन शांतिलाल गाला, पारुल शांतिलाल नानजी गाला, श्रेया अभी आ ओके थैंक यू। पूजा सोमिल गाला, हंसा शांतिलाल गड्डा, उर्वशी संजय गाला, भाणजी हिरजी गड्डा, बच्चू गाला, चालू है आते भाविक भरत गाला, नवीन पोपट गाला, नवीन प्रेमजी गाला, ये पानी वाला भीमसी छाड़वा, चालू वीडियो चालू है। पुष्पा रमेश सावला, चालू है चलो। नारायण छेड़ा, नेक्स्ट दिव्या भरत गड्डा, नेक्स्ट जयश्री हितेश गड्डा, नेक्स्ट प्रभाबेन शिवजी, चंद्रिका कमलेश गाला, कमलेश गांगजी गाला, नैना महेंद्र गाला, रतनसिंह दामजी गाला, मूवी चालू है। एक साइड आ जाओ भाई। यस रेडी नेक्स्ट।
शिवानी प्रवीण गाला, निधि अमित गढ़ा, देवता शांतिलाल गाला, रमणीक हिरजी गाला, थैंक यू थैंक यू दिव्या चिराग फरिया, પછી આવશે એને મળશે જ નહીં. હમણાં હવે લઈ જાઓ, હવે રહી ગયું હોય. वीडियो 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 डन 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 नेक्स्ट क्या संदीप मणिलाल गाला, गोपाल बच्चू गाला, करके सामने से ना जाए शांतिलाल हेरसी गाला, जया माउ, यस नेक्स्ट यस कुंवर जी अवसर रीटा, यस नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट रमेश नानजी गाला, मयूर Okay, कुंवर thank जी you. रीटा, भाभी भाभी साइड प्लीज पीयूष कुंवर जी रीटा गाला, पिंकेश बाबूलाल गाला, रिंकल पिंकेश गाला, दैविक पिंकेश गाला, बाबूलाल पोपटलाल गाला, ए गार्डन बच्चा આગળ જશે દિયાળી બહેનોના નામ एक दो फोटो और निकाल इसमें हाँ थैंक यू હાલો હવે નિયાળી બહેનો કુંવરબેન છગનલાલ ગઢા, हाँ ओके 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 दमयंती प्रेमजी गढ़ा, इधर रहना होगा सुशीला लखम सिंह गढ़ा, यस यस नेक्स्ट रोशनी लखम सिंह गढ़ा, लाइव है अपना मंजुला सॉरी रोशनी नहीं सॉरी रोशनी नहीं, मंजुला रामजी गढ़ा, नेक्स्ट नेक्स्ट मनीषा रवजी गढ़ा, हंसा धनजी गढ़ा, पार्वती नारायण निसर, जवेरबेन विसल जितेंद्र गाला, हेतल मनोज सत्रा, मनीषा केतन छेड़ा, हेलो 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 साइड धनी प्लीज धनजी फरिया, अमृता हेलो हेलो आगे से। अमृतबेन सौजी फुरिया, केतईबेन प्रेमजी गढ़ा, हेली अनीस गाला, वनिता विपुल गढ़ा, मिस्टी पिंकेश गाला, हीरुबेन प्रवीण गढ़ा, नेक्स्ट नेक्स्ट सविता दिलीप गढ़ा, वैशाली विजय निसर, लब्धि संजय गाला, गुणवंती शांतिलाल रीटा गढ़ा, वीणा जेनिस गढ़ा, कृषि नवीन गाला, प्रीति कांजी गाला, भानुबेन मुर्गी छेड़ा, लीलावती धीरज सत्रा, मणिबेन हिटकी छेड़ा, लीला अरविंद विसरिया, ग्रीना अमरसिंह गाला, ग्रीष्मा जयंती गाला ग्रीष्मा जतिन गाला અને ગ્રીસા જતિન ગાલા, કશિશ કમલેશ ગાલા, વિદ્ધિ અવરસિંહ ગાલા, लाइन में अच्छा हाँ हिरल हरेश छेड़ा, प्रभाबेन खाखण गाला, कलाबेन खाखण गाला,
બિલોની રાજ ગઢા, જિનલ હરિલાલ ગાલા, વૃત્તિ હરિલાલ ગાલા, મહેક પ્રેમજી ગાલા, આરજી પ્રેમજી ગાલા, નલિની रिया शांतिलाल गाला, मयूरी नवीन गाला, तनस्वी सुरेश गाला, सावी मनसुख गड्ढा, डिम्पल अजय राउत, हंसा भारती गड्ढा, श्रद्धा जयमील गड्ढा, उसको पूछो आ रही है क्या? हाँ तो बोलो फटाफट। चालू है ना भाई। वृत्ति प्रवीण गाला, पलक प्रवीण गाला, रिद्धि चुनीलाल गाला, हंसा शांतिलाल गड्ढा, पुष्पा मोतीलाल निसर, रेखा संजय कारिया, पुष्पा रमेश सावला, गीता नारायण छेड़ा, दिव्या भरत गड्ढा, जयश्री हितेश गड्ढा। रत्नाबेन कल्पना राकेश निसर, अरवी भरत गाला, नैना पदम सिंह गड्ढा, दिनेश गड्ढा, अश्वी भरत गाला, कोमल भावेश गड्ढा, निकिता मणिलाल गाला, भाविनी राजेश गड्ढा, जानवी जिगर विसरिया, रुचि केतुल गड्ढा, कंचन शामजी डागा, प्रियांशी मयूर डागा, जीवतीबेन हंसराज फरिया। जो पीछे जा तू खड़ा उसके साथ जा। सतीश તમે આ આજે આગળ सतीश भाई एक फोटो के लिए चारों लोगों को देखने का। हम चारों को ले लो। हाँ दे दो। स्पेशल गेस्ट है। वो कर रहा है अपना पर। हाँ मैं कल पहुँच जाता हूँ। ले लो फटाफट टाइम में। क्या आराम से देखते रहो। स्पीड करो। टाइम में तो अजय अच्छे बाकी જેના લાગતો હોય અહીંયા લેતા જાઓ ગિફ્ટ આવીને। 5 વર્ષ પહેલા હેલો, આ મારું બીજું વર્ષ છે પગપાળાનું। મને ખૂબ મજા આવી। પહેલા વર્ષમાં બી બહુ મજા આવી હતી અને મને દુઃખ થાય છે કે હવે પગપાળા નહીં કે આગળથી। જય માતાજી। બધાને સાતામાં। હું મિલોની
રાજગઢા. હું પગપાળા બહુ જ વર્ષોથી ચાલી રહી છું. આ વર્ષની જે પગપાળાની ઉમંગ હતી આપણા બધામાં, એ મને ખૂબ જ ભાવી છે. એટલી ગમી છે કે આ વસ્તુ લાઈફ ટાઈમ આપનારી મેમરીઝમાં સ્ટોર થઈ જશે. ગાલાની નિયાયની બનવા અમને અમારા ભાગ્ય ખુલી ગયા એવું લાગે. આ પગપાળા એટલું યાદગાર રહ્યું છે. ભલે ફૂલ ઓન એન્ટરટેનમેન્ટ, ફૂલ ઓન ધમાલ હતી. કેટલા પણ થાક્યા છીએ, પણ પગ ભલે જેટલા બી દુખ્યા હોય એટલા જ નાચતા નાચતા રમતા રમતા આપણે રસ્તામાં આવ્યા છીએ. તો હજી જે હવે આટલું શું પટવું બાકી છે એમાં કોઈ પણ ચૂક નહીં રહેવા દેજો. દિલ ખોલીને નાચજો કે વિશાલમાં જગદાના પણ આપણા પર એટલા જ ખુશ થાય ને આપણને હંમેશા એટલા જ આશીર્વાદ વરસાતા રહે. જય વિશાલમાં, જય જગદાના. વાહ. જય વિશાલમાં, જય. થેન્ક યુ સો મચ. પહેલી વાર કે હું કોઈ પકવાનો મેં બનાવ્યો અને સ્ટાર્ટિંગ થઈ ત્યારથી બધા અરે જમાઈ આયા ગાલા જમાઈએ ઓકે પહેલાં એલો લગ્ન કે કરો ખાલી નામ માટે ઉનો કરો ઉનો જોઈને મજા આદમી નહીં છે 31નો 21નો બટ अति आसपास भी हले वाले एनर्जी એટલી है कि कहीं बेचवा मंदिर करना तो उनके जो अरे भाई ही हलियो तो હું કરું બહુ પગ આગળ વાળી કોઈ થકાન લાગે તો પાછળથી અવાજ છે હલો હલો જગદાના આયા એ લોકો કરી અત્યાર સુધી બીજે દિવસે હાલત એકદમ ખરાબ हो गई. घरवाड़ी के चलो सवारे उठीने पाने गाड़ी गोती करना गाड़ी में मेरी ना वही हालत ना है. सवारे उठीने ये गीत की जेडी एनर्जी अच्छी होनी ने सवार की भाई दिवस करते नकरी होने की खबर ना पड़ी. वही लाइफ में सौથી बेस्ट एक्सपीरियंस है. थैंक यू. जय माता. આ પગપાળામાં હું ઘણા વર્ષથી હાલું છું. જય માતાજી. આવા છે હું પહેલા હું જાતી હતી પગપાળા પણ મારું ક્યારેય કમ્પ્લીટ નથી થયું. આ ફર્સ્ટ ટાઈમ મારું કમ્પ્લીટ થયું છે. જય માતાજી. થયું છે જય માતા. ફર્સ્ટ ટાઈમ સ્ટાર્ટિંગમાં ભારે વિચારવું પડતું હતું. ધીરે ધીરે આ બધું આરતીના બધા સોંગ્સ સામે હિંમત આવી ગયું સારી વચ્ચે બિઝી પણ ગઈ હતી. જય જગન્નાથ. જય માતાજી. જય જગન્નાથ. ગાણીધર में पहलो वर्ष है. 25મો વર્ષ જ્યારથી અચ્યો પત્રિકા મેં ત્યારથી એલો ભાવ થઈ ગયા કે ના બસ કરવો હોય છે પગપાળા કરવી છે. કારણ કે બહુ માનવો કે ચલો હજુ તો ટાઈમ મળ્યો એ છોકરો બહારગામ વનો રહ્યો બીજી છોકરી એક્ઝામ કરતી હોય એટલે થોડો ફ્રી દે ભાઈ હતે આવ્યા બહુ મજા આવી. ગેમ રમાડ્યા અલગ અલગ. અનિતા ગાલા જે બહુ મસ્ત ગેમ રમાડ્યા. મ્યુઝિકલ હાઉસી રમાડ્યા. કોઈ બધી 1 મિનિટ ગેમ રમાડ્યા. બહુ મજા આવી. એન્ટરટેનમેન્ટ એટલો થયો ને કે બધે થાક પણ ઉતરી ગયો. હવે એની આશા છે કે હર વર્ષે એની ગેમ રમાડો અને બધે થાક પણ ઉતરી જાય ને બધા પાછા ફ્રેશ થઈને પાછા પગપાળા કરે તો બહુ મજા આવશે મને. જય માતાજી. જય જગન્નાથ. આ 25મો સિલ્વર જુબલી રજત જયંતિ વર્ષ આ વખતેના આપણા દાતાશ્રી બે પરિવારમાંથી છે. એક ગામ ગાણીધરના માતૃશ્રી લક્ષ્મીબેન ભારમલ બેચર ગાલા ઝાલાણી હસ્તે શ્રીમતી મંજુલાબેન ખીમજી ભારમલ ગાલા પરિવાર. હું વિનંતી કરીશ તેમના પરિવારમાંથી મંજુલાબેન ખીમજી ગાલા અને ખીમજીભાઈ ભારમલ ગાલા. દિવ્યા હા સર. હા ચાલ ચાલ ચાલ. हाँ सर ये देखिए चारों लोग इधर. मैडम मोबाइल रख दीजिए ना प्लीज. हाँ इधर कैमरा में खींचिए. अजय थोड़ा थैंक यू. बोलो विशल मात की जय. बोलो जगबोतेरा वीर की जय. આજથી 7-8 વર્ષ પહેલા લગભગ મેં આમ પેઢીમાં આવ્યો હતો. અમારા જયંતિ કાકા દર વર્ષે મને ટિકિટ કઢાવી નાખે કે મારી અને મારા કાકાનો છોકરો અશ્વિનની કે હલો બેટા ભણવાનું હોય
અમે આવી જઈએ. લગભગ 10-15 વર્ષ થઈ ગયા છે આ વાતને. વચ્ચે એકવાર મને ચાન્સ મળ્યું, મેં વિચાર્યું ભાઈ પેઢી કેટલામાં થાય, તો કે આટલી અમાઉન્ટમાં થઈ જાય આપણી પેઢી, તો મેં લખાવી દીધી. આ 7-8 વર્ષ પછી આ આયોજન આટલું મોટું થઈ જશે મને સાચે કલ્પના બી નથી, અને બહુ જ સરસ. એમાં બી સિલ્વર જુબલી એક્સપિરિયન્સ એટલે સોના ઉપર સુહાગો. અને મારી એક રિક્વેસ્ટ છે બધાને, જો આ બહુ મોટી રકમ બી નથી, પ્લસ આ લોકોનો સપોર્ટ બી સારું છે, અને જો જ્યાં તમને લાગે કે થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે, 2 જણા મળીને કરો. મને બી લાગ્યું ચલો મારું ઈચ્છા છે યાર બધું વિસલ માતાની પેઢી પગપાળા લાભ છે, પિંકેશભાઈની ઈચ્છા હતી, તો મેં ભાઈ આપણે 2 સાથે કરીએ. તમે બી એવી રીતે તમારા કાકા હોય, કઝિન હોય, ફ્રેન્ડ હોય, ગ્રુપમાં બી કરી શકો. પણ આ લાભ લો એનું એક કારણ કહું, આપણે જો દર વર્ષે જેમ માતાજીની કે જગદાદાની પેઢી ખાઈએ, પ્રસાદ ખાઈએ, તો એવું આપણું બી એક ફરજ છે, નિયમ છે કે આપણે બી બધાને આપીએ. એ આપણું ઋણ છે દાદા ઉપર, ને આપણું ફરજ બી છે, આપણા માતા પિતા જેવા છે, તો આપણું ફરજ છે આપણે નિભાવીએ છીએ. ને આટલું સારું મસ્ત પ્રોગ્રામ થઈ ગયું, રિયલી કલ્પનાની બહાર છે. હજુ તો ઘણું બધું બાકી છે. આજ રાતના ડાયરો છે, એ એન્જોય કરજો. કાલ દાદાની પેઢી, પછી ગાણીથરમાં બી ગરબા રાસ છે, ગાવાવાળા કલાકાર બી રાખ્યા છે. એટલે અમારાથી જેટલું બન્યું એટલું અમે કીધું મુકેશભાઈને સારું જ કરવું છે. આપણે 19-20 નહીં ચાલે, સારું કરશું, બાકી ઉપરવાળો સંભાળી લેશે. થેન્ક યુ બધાને. અને કંઈ બી અમારાથી ભૂલચૂક થઈ હોય તો મિચ્છામી દુક્કડમ, અમે અમારી કોશિશ બધાએ પૂરી કરી છે. બધાને આનંદ આવ્યો હશે. થેન્ક યુ. जय जगो तेरा वीर की जय. 25મું વર્ષ અમને લોકોને કલ્પના પણ નથી કે અમને લોકોને આ 25મા વર્ષમાં અમને લોકોની પેઢીનો લાભ મળશે, અને પગપાળાનો અને છસરા પેઢી અને ઘાણીથર પેઢીનો બધો લાભ મળશે. અમારે તો ખાલી છસરા પેઢીનું દાદાનો હુકમ થયો હતો એટલે રખાવી હતી 7 વર્ષ પહેલાં. પછી અમારી કલ્પના પણ નથી કે અમને પગપાળા, છસરા પેઢી અને ઘાણીથર માતાજી વિસલ માતાની પણ પેઢીનો લાભ મળી જશે. વિસલ માતાની પેઢીનો પણ લાભ મળી જશે. અને આટલું જોયું કે આટલી બધી વગડાઓમાં બધી જગ્યાએ મંડપ બાંધવા કરવા, કેટરસ ઊભું કરવું અને આટલી સારી સુવિધાઓ આપવી, એ પણ કમિટીવાળાને હેડ્સ ઓફ છે. અને બધા તાળીઓથી વધાવો એમને. આ બધું પોસિબલ નથી, આ બધું નાની વસ્તુ નથી. આ બધું ઊભું કરવું, આ બધું એના પાછળ એટલી મહેનત લાગે છે. પેઢી આપણે મુંબઈમાં કરીએ, હોલમાં બધું આપણે થઈ જાય છે, પણ દેશમાં પેઢી ઊભી કરવી અને આટલું બધું આયોજન કરવું એ બહુ જ મોટી વસ્તુ છે. અને આ કમિટીવાળા આટલા વર્ષોથી આટલો ભોગ આપી રહ્યા છે, અને આટલું સરસ, આટલું બધાને કોઈ પણ વસ્તુને અમને લોકોને એક પણ કચાશ આવવા નથી દીધી. અમે લોકો તો દાતા પરિવાર ખાલી આમ કહેવાય ને કે પૈસા આપીને આમ છૂટી ગયા છે, બાકી બધી વ્યવસ્થા આ લોકોએ બધી કરી છે. આ લોકો વગર આ પોસિબલ જ નહોતું. અને અમારું સપનું આટલું સરસ સારી રીતે સાકાર કર્યું અને સારી રીતે બધું કર્યું. અને મારા સાસુ સસરા મમ્મી પપ્પાની 50મી એનિવર્સરી હતી, એટલે આ વર્ષે જ હતી. એટલે અમને આટલા સારા પ્રસંગમાં આટલો સરસ લાભ મળી ગયો, એ દાદાની અને માતાજીની કૃપા છે. બાકી બધા સારી આવી રીતે લાભ લેતા લો. સતીશભાઈએ કીધું એ પ્રમાણે બધા લાભ લો. નાનું બધા 2-3 જણા મળીને પણ આપણે આ કરી શકીએ છીએ. આપણે દાદાનો ભાર, માતાજીનો ભાર ઉતારવો આપણું કર્તવ્ય છે. આપણે ગાલાપુરના છીએ તો આપણે વિસલ માતા અને જગદાદાને આપણે વિદાવા જોઈએ, સારી રીતે એમને કરવું જોઈએ, બધું કરવું જોઈએ. જય માતાજી. હંસાબેન અને જક્ષી બારમલ ગાલા, તેમનું સન્માન કરશે અનિલભાઈ અને ઉર્વીબેન. દિવ્યા મુકેશ ગાલા ક્યાં છે?
આવી જશે, સ્ટેજ પાસે આવી જશે. ત્યારબાદ આપણે ભાઈ ભાઈ એવું લાગ્યું કે હંમેશા આવું અને જગડાલા વિસલમાના માટે જે બી થાય એટલું કરું અને એટલી મજા આવી કે પૂછો જ નહીં. મતલબ હું તો જે મુંબઈમાં 1 કિલોમીટર જ ચાલ્યો, અહીંયાથી અહીંયા રિક્ષા કરું, અહીંયા દાદાના રસ્તાથી કેવી રીતના ચાલ્યો મને જ ખબર નથી પડી અને એટલી મજા આવી પૂછો નહીં. બાકી આ મંડળ જ્યાં મુકેશભાઈ ને આ લોકો બધા કરે છે બહુ ફાઇન કરે છે. મતલબ સમજી લો કે આપણે પૈસા આપીને છૂટીએ, આ લોકો જે મહેનત કરે છે એ ખરેખર બહુ સરસ કરે છે અને આ મંડળ ચાલતું રહે અને 50મું વર્ષ આપણે આવીએ એવું કરીએ. ફર્સ્ટ ટાઈમ માઇક હાથમાં લઉં છું. હું આવી જ રીતે જેમ તમે બેઠા છો, 10 વર્ષ પહેલાં હું પણ પગપાળા આવતો હતો અને એકદમ મજા કરતો હતો, માતાજીને દાદાને એકદમ સમજતો હતો અને દિલથી માનતો હતો અને ત્યાં બેઠા બેઠા હું પણ એ જ વિચારતો હતો. અને જ્યારે આપણે પહેલાં લગભગ નિયાણીને બી લખાવતા હતા અને આના ફોડ બી આપણે પૈસા જમા કરતા હતા, તો એ ટાઈમમાં આપણે ન લખાવી શકીએ એવું એમ વસ્તુ હતા. તો આપણે એક જ વિચારતા હતા હું પણ ક્યારે કરીશ, માતાજી મને બી એવી શક્તિ આપો હું પણ આ કામ કરું. અને એ માતાજી આજે કર્યું. 3 વર્ષ પહેલાં લોકડાઉનમાં મારો છોકરો જન્મ્યો, તો મેં લોકડાઉનમાં આપણે તો કાંઈ ખબર નહોતું આગળ શું થશે. મેં વિચાર્યું મનમાં કે હવે આપણો મારી મેબી છે, મારો બાબો બી છે, આવી ગયો, હવે માતાજી આપણું બધું સારું થતું જાય છે. અગર 3 વર્ષ થશે, જો મને અગર માતાજી દાદાનું કંઈ હુકમ હશે તો હું બધું ભેગું કરીશ, પેઢી બાલમુવાળા અને બધું. ત્યારે મેં વિચાર્યું અને એ વાત મેં મારા માસીના છોકરા અનિલને કીધું કે તું મંડળમાં છે, ધ્યાન રાખજે આ વાત. 3 વર્ષ પછી લોકડાઉન અને 2 વર્ષ એના પછી લોકડાઉનમાં આપણું પગપાળા ત્યારે બંધ હતું. લાસ્ટ યર અમે લોકડાઉન હું અહીંયા આવ્યો લાસ્ટ દિવસે બધાને રિક્વેસ્ટ કરી કે આવતા વર્ષે મને બધું લાભ આપજો. પણ આ પેઢી સતીશભાઈની હતી, એ સતીશભાઈને અમે મળ્યા. મુકેશભાઈએ કીધું અમે રિક્વેસ્ટ કરશું તને બધું મળી જાય, પણ આપણા હાથમાં નથી, કારણ કે એમને પછી એમને 4, 5 વર્ષ 7 વર્ષથી વેટિંગ આવે છે પેઢીની. અને હું તો અચાનક જાગ્યો કે મને આ કરવું છે અને બધા મારા આપણા ગોઠિયા ને બધા લાસ્ટ યર તને મળશે. સતીશભાઈને મેં કીધું પ્લીઝ મને બધું તમે આપો, મને બહુ ઈચ્છા છે. પણ સતીશભાઈ કીધું ભાઈ હું 4-5 વર્ષથી ઓલરેડી વેટિંગમાં છું, 2 વર્ષ લોકડાઉન આવી ગયા, પોસિબલ નથી, મને કરવું છે. અને સતીશભાઈ સાથે 3-4 દિવસ મારા સાથે હતા પેઢીમાં, તો એમને બહુ મારા પ્રત્યે એમ થયું કે આને બી મને કંઈક આપવું જોઈશે, મતલબ કાંઈક મનમાં એમની ફિલિંગ આવી. પણ ત્યારે તો એમને ના પાડી, પછી કે આગળ આપણે જોશું. પછી મેં દાદાને માતાજીને પ્રાર્થના કરી જે તમારો હુકમ હશે એ થશે, અગર તમારી ઈચ્છા હશે તો મને મળશે, નહીં તો પછી વાત. પછી 6 મહિના પછી ખબર નહીં કુદરતી અમારો સતીશભાઈનો મને ફોન આવ્યો કે પિંકેશ આપણે મળીએ, તું આવ મારા ઓફિસમાં આપણે બેસીએ. અમે મળ્યા, અમને એક જણાએ મળાવ્યું અને એ બી કેવી રીતે મળ્યો અમને ખબર છે બધું, કે એમના સાથે જે એકદમ પરમ મિત્ર હતા એ બી મારા પરમ મિત્ર, એ સાથે બેઠા. સતીશે કીધું આપણે બંને મળીને કરીએ. મેં કીધું આપણે બંને પરિવાર અલગ છે, તું અલગ હું અલગ, કેવી રીતે થાય, બધું પોસિબલ નથી. કે એમાં શું થયું, આપણી માતાને દાદાની ભાવ એ બધું સેમ છે, એનાથી શું ફરક પડે છે. અને આપણે કામ કરીએ, તને પેઢી બી બધું કરવું છે. અને પગપાળા 25મો વર્ષ છે. મુકેશભાઈએ તો મને કીધું તું ખાલી આટલું કર, મેં કીધું નહીં મારે બધું જોઈએ છે. પછી આ સતીશભાઈ આઈડિયા આપી કે આપણે કામ કરીએ, બધું ભેગું કરીએ એટલે એકદમ 4 ચાંદ લાગી જશે આપણા પ્રોગ્રામમાં. અને મુકેશભાઈને બી જોતું હતું
અને અમને એકદમ અમે કેટલા નસીબદાર છીએ કે આ 2500 વર્ષ અમને બધું લાવો મળી ગયો અને આટલી બધી સંખ્યામાં લોકો આવ્યા અને ખૂબ મજા કરી બધાએ. મને બધાએ બહુ સારા અમને સાથે હતા કે બહુ મજા આવે છે, બહુ મજા આવે છે. મને તો ખબર પણ નથી પડી કે બધું મારું કેવી રીતે થાય છે. મને સાચીમાં કાંઈ ખબર નથી. મારા હમણાં હજી કાલે મહેમાનો આવશે બધાને કાંઈ, કારણ કે આપણે હજી આટલા મોટા નથી મતલબ આ બધું કરી શકે એટલું બધું કામ, પણ ભગવાન અને માતાજીની દાદાની કૃપા એવી છે કેવી રીતે પાર પાડે છે ખબર નથી. અને આ મારો લાઈવ આ છે એટલે આપણે બી આવીએ છીએ તો માતાજીની દાદાને તમે કરો, તમારું સાચે ને સાચે તમારું કામ થશે. જે બી હોય સચ્ચા દિલથી તમે કહો. આજે હું આ જગા ઉપર છું ત્યારે બેઠો હતો અને વિચારતો હતો આજે મારું કામ થયું. અને જે સતીશભાઈ કીધું મારું બી પહેલાંથી જ હતું. જ્યારે પેઢીમાં આવીએ ગમે તે આપણે પ્રસંગમાં તો હું એ જ વિચારતો કે ભગવાન મને બી આવો લાવો આપજો, મને બી આવો મોકો આપજો તો હું કરું. કારણ કે આપણે બી વર્ષોથી અમે પેઢીમાં હર વર્ષે આવીએ છીએ, આપણે બધાની પેઢી ખાઈએ છીએ, તો આ બધું અમને બી થાય કે અમે બી કરીએ તો આપણે આપણા ઋણ ચૂકવી શકીએ. આપણા મા બાપ, આપણા દાદી દાદા બધાના આપણા ફેમિલીના આશીર્વાદ છે. આપણે તો પછી આપણા નાના છે, આ બધા એમના મહેનત અને આશીર્વાદ છે. બીજું એક સોરી થોડું ઘણું વધારે બોલું છું. 2 મહિના પહેલાં મારા મમ્મી અચાનક એમને શું જો કહેવાય ને કે 2 મહિના પહેલાં એમને એટલો મોટો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો પણ અને મને એકદમ ત્યારે હતું પણ માતાજીએ દાદાએ આપણે બચાવી દીધું. આજે એકદમ રેડી છે. એને પોતાને ખબર છે એકદમ કેવી ઘાતમાંથી અમે આવ્યા છીએ. તો આ એમ માતાજી દાદાએ આપણી ઘાત કાઢી લીધી. આપણે સારા કામ કરીએ તો બધું સારું થાય. સારામાં સાથ તો સારું કામ કરો તો બધું સારું જ થવાનું છે. આપણો કોઈ કાંઈ થાય નહીં ખોટું. સતીશભાઈના બી મમ્મીને હમણાં એક થોડીક નાની પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ. ભગવાન બધા લોકોએ માતાજીને દાદાને પ્રાર્થના કરો કે એ બી સારા થઈ જાય. એ આજે માની શકતા એમને બી 50મી મમ્મીની એનિવર્સરી ધૂમધામથી ઉજવવી હતી એટલે આ પેઢી કરેલી પણ એ આજે નથી આવી શક્યા. એમના મમ્મી એમને થોડુંક છે પણ હવે જે માતાના દાદાનો હુકમ પણ એ ઘાતમાંથી તો નીકળી ગયા એ મોટી વાત છે. જય માતાજી, જય વિસર્જન. ભૂલ ચૂક થઈ હોય તો મીચામી ડુકરામ બધાને કાંઈ કોઈ ચીજમાં કમી રહી ગયો પપ્પામાં અમારા તરફથી તો મીચામી ડુકરામ અને માતાજી દાદા આપણાને એવી શક્તિ આપે આપણે આવા કામ કરતા જ રહીએ, આગળ આનાથી વિશેષ કરીએ. મને બોલતા કંઈ નહીં આવડે બટ આ એક ટાઈમ પગપાળામાં બધાને મજા આવી તો દેખાય છે. અમને બી બહુ મજા આવી. હું 1 જ વર્ષ ચાલી છું આટલા વર્ષમાં, 13 વર્ષમાં. અને મને બહુ ઈચ્છા હતી બધાને આરતી કરતા જોઉં એમ ક્યારેક મને બી હું આવી રીતના લાભ લઉં ને આજ મારું એ સપનું બી પૂરું થઈ ગયું. અને હર વર્ષ બધી આટલી જ સંખ્યામાં આવે એવી મારી આશા છે. અને બહુ મજા આવી, બધાને બી બહુ મજા આવી હશે. બસ મને વધારે નહીં આવડે બોલતા. સોરી, હું મુકેશભાઈની પૂરી ટીમને કહેવા ભૂલી ગયો કે એટલી કામ કરે છે એ આપણે નથી કરી શકતા. આપણે બધા ખાલી પાછળ એ જેમ કીધું પૈસા આપીને છૂટી ગઈએ પણ આજે ભોગ આપે છે એ ખરેખર બિરદાવવા જેવું છે. અને સેલ્ફ છે પૂરી ટીમને, કારણ કે એમને બી અમને બહુ કોઓપરેટ કર્યો. અમને તો કાંઈ ખબર નથી, બધું આ જ કરી રહ્યા છે. થેન્ક યુ. દેવ કી મારું તો એકચ્યુઅલી મન ભૂલી ગયું હતું કે હવે આ પગપાળા અમારા ઘરમાં આ પ્રવૃત્તિ હશે કે નહીં થશે. અને એ ચિંતામાં અમે 5-6 દિવસ તો બહુ તકલીફમાં હતા કે આ પેઢી આપણે કરી તો છે પણ હવે એને આગળ કેવી રીતે કરશું, શું નહીં કરશું. ઘરમાં બી થોડી 1 જ મહિનામાં 2 તકલીફ આવી એટલે પછી હોસ્પિટલમાં એક જ વિચાર, એક બાજુ આ હોસ્પિટલ અને એક બાજુ આપણું પેઢીનું કામ. અને આ પેઢી માટે મારા છોકરાએ ઘણી બધી મહેનત કરી. અને અમારા સોસાયટીમાં બી એમના એક મિત્ર રહેતા હતા, એ મારા બી કુદરતી મારા બી મિત્ર નીકળી પડ્યા. અને એ ભરૂડિયાના નવીનભાઈ તુલસી સત્રા એમ છે અને એ સતીશભાઈના બી ખાસ મિત્ર અને મારા બી મિત્ર. અને પછી એક વાત ઉપરથી વાત નીકળી એ કહે છે અમારું કામ થશે તમારું, તમે આવો અમારે ઓફિસે. અમે ઓફિસે ગયા. પિંકેશ ગયો હતો, હું નથી ગયો, પિંકેશ ગયો હતો અને એ લોકોની બધી વાત થઈ. પછી એક વખત મિટિંગ, બીજી વખત મિટિંગ એમ કરતાં કરતાં
આપણું કામ થઈ ગયું અને ત્યાં જ એ લોકોએ કહી દીધું કે આપણું કામ થઈ ગયું છે અને જે વ્યક્તિએ અમારું કામ કર્યું છું એના અઠવાડિયા પહેલાં જ એમનું અવસાન થઈ ગયું હતું. એટલે એમનો બી આભાર હતો ને સતીશભાઈનો બી આભાર ખૂબ ખૂબ હું દિલથી આભાર માનું છું સતીશભાઈનું કે તમે પિંકેશની જે ઈચ્છા હતી એ ખૂબ સરળ રીતે પાર કરી છે. હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરું છું એમની ફેમિલીને અને હમણાં એમના મમ્મી પપ્પા નથી એટલે એ બી હું એમના બી ધન્યવાદ એમના છોકરાને ખૂબ સારી રીતે કરું છું. બીજું પગપાળામાં અમારાથી કંઈ ભૂલ થઈ હોય તો મિચ્છામી ડુક્કડમ જમવામાં તમારે રસ્તામાં પગમાં કોઈને કહેવાય ને કે ડોક્ટરની તો જરૂર પડવાની જ હોય ને. ડોક્ટર આપણા પ્રભા કાકી એમને બરાબર તમારે પટ્ટા બાંધ્યા હતા, બરાબર દવા લગાવી હતી ને. વાડીવાળા ભાઈ હાજીભાઈ ને શાંતાભાઈ અહીંયા આવે. શાંતાભાઈ હાજીભાઈ આવો. હજી મહિનાની વાર છે કે 15 દિવસની વાર છે. પોતાનું નુકસાન કરીને પણ આપણને આ જગ્યા ખાલી કરી આપે છે. આ વખતે સંખ્યા મોટી હતી તો આજે આખી વાડી તમે જોજો. આ વાડી છે, વાડીમાં પ્લેન ન હોય કોઈ દિવસ. પણ એ ભાઈ બંને ભાઈ આવો. એ બંને ભાઈનું સન્માન બાબુભાઈ અને સતીશભાઈ કરશે. ટકા ભાવમાં આપણાને મજૂરી એમ પોતે બી સેવાના ભાવાર્થી. એવું નહીં કે 2000 નો ભાવ છે તો આપણે તમારી પાસેથી લેવાના. ઉલટાના 1000 રૂપિયામાં કામ કરી આવે. લખુભાઈ આવો. લખુભાઈનું સન્માન બિપિન રામજી ગાલા કરશે. હેરાન કરવો લખુભાઈને. આમ સ્માઇલ રખો. થેન્ક યુ. પ્લસ કાલે ગરબા કેવી રીતે રમાવ્યા કાંઈ કેવું પડવું નથી કે તમે મારા ઉપર મૂકી દો મને મજા આવશે એવું કરી કોઈને અહીંયા આવવા દેતા નહીં. નીતિનભાઈ આવે, સાઉન્ડ વાળા નીતિનભાઈ. બધાને ધ્યાન રાખીને પહોંચાડી આવે. કાંઈ બી હોય તો કે છે મુકેશ હજી બહુ જણા થકી ગયા, છોરી થકી હોય એવું હોય એટલે હું લેટ અહીંયા કઈ બી હોય એટલે ફોન કરી રાખે. પણ રાયસિંહભાઈનું સન્માન કરના રાયસિંહભાઈનું સન્માન પિંકેશ ગાલા કરશે.
ફટાફટ એ રહે છે. એટલે તો કે તુજી સમનમાં કદી ઊંચામાં બોલ નાય માતા કન્યા બોલ ચુકાવનાય ખમા હા મારું છે તો કાપી નાખ્યા. આપણે દીવોએ ઝગમગ આરતી કરીએ ને, દીવા બી કરે, કલર અને હાથેથી કરેલા છે. બહેનોનું સન્માન સતીશ ક્યાં ગયો? ગાણીથરનો જે બીજ રોપ્યો છે 6 વર્ષ અને પ્લસ 25 વર્ષ, એટલે બહુ સારું છે. મારું તો કહેવું એટલું જ છે, હું લાસ્ટ 15-17 વર્ષથી પગપાળા આવું છું. હજી એમાં કદાચ કોરોનાથી પગપાળા નથી આવ્યો, પણ છેલ્લે દિવસે તો હું આવું જ છું. એમાં એ લોકોએ કોઈ પણ ચીજની ક્યારે ના પાડતા નથી શીખ્યા. એટલે હું તો શોર્ટમાં એટલું જ કહું છું મુકેશભાઈને કે મુકેશભાઈ, તમે આજે સિલ્વર જુબલી બનાવી લીધી છે, તમે ગોલ્ડ જુબલી તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છો. દાદા માતાજી તરફથી એટલો જ આદેશ, અને તમે પોતા શ્રદ્ધા છે એટલે મને પણ તમારા સાથે એ શ્રદ્ધા છે. અને જે યાત્રુ લોકો જે તમારા પર રાખીને બેઠા છે, આજે તમે જે બીજ રોપ્યો છે એને બીજને આગળ વધારો. ભાવિક યાત્રિકો બધા સાથે છે. આજે તમે જો મેન મૂળ છો એ થળના, મને એવું લાગે છે હમણાં સુધીમાં તો બધાના આપણા માંડલા ઘણા હતા. હવે કેટલા માંડલા બચ્યા છે એ તો પોતે સમજી શકો છો. મારે કોઈનું નામ કે કોઈ મારે ચુકાદો નથી કરવો. એટલે જેટલું મુકેશ કીધી રહ્યો, પણ કોઈ દિવસ તમે જોયું હશે, કોઈ દિવસ તમે સાંભળ્યું કે મારાથી ઈર્ષા આવે કે મેં બોલ્યા? આટલા વર્ષનો રેકોર્ડ છે. 25 વર્ષમાં વિક્રમ હું પહેલા ચાલુ કર્યો, પછી બેલજી જોડાયો, પછી વિક્રમ, પછી કાંતિભાઈ, અરવિંદભાઈ, ગોપાલભાઈ જોડાતા ગયા. કારણ સંજોગ બધાએ પોતાની શક્તિ સેવા નહીં આપી શક્યા. હવે હમણાં લાસ્ટ ટાઈમથી અમે લોકો 4 જણા છીએ, 3 હતા, પછી દિનેશ થોડા ટાઈમથી જોડાણો. આટલા વર્ષમાં મને એમ નથી લાગ્યું કે મેં મારા વિરુદ્ધ કે મને કોઈ એમાં કેમ કીધું હોય કે તું આમ કેમ તું કેમ. મને એક લાગે આ લોકો સપોર્ટ કર્યો છે. તો બધાથી પહેલા તો અમારા આ સાથીદારોને જેટલા પણ 25 વર્ષમાં મને મારાથી બોલાઈ ગયું તો મિચ્છામી દુકાન પણ સાથ આપ્યો, એ બધા એમનો ખૂબ આભાર માનું છું. ઘણા ડિસિઝન હું મારી રીતે જ લઈ લેતો હોઉં છું, પણ કોઈ દિવસ મારા વિરુદ્ધ નથી કર્યો. એટલે કેટલો પ્રેમ છે એમનો મારા ઉપર મને સમજાય છે. પણ અમે લોકો રાજીનામું આપ્યું છે. 26મો વર્ષ એમને પગપાળા ચાલુ કરવું હોય તો કરે. હું અને મારી ટીમ રાજીનામું આપ્યું છે. જય માતાજી. મારાથી કાંઈ કોઈને બોલાઈ ગયો આટલા વર્ષોમાં ઘણા જૂના બી છે, 15-20 વર્ષ 25 વર્ષ બોલ્યો તો બધાને મીઠામી દુકડમ ત્યાં અને બધા મોકે 7 ટકા દયા, અને અન્યથી વધારે 7 ટકા કઈ ન હોય. લેટ થઈએ, તમે લેટ થઈએ કે ગાદલા ન મળ્યા, ઈ ના મળ્યો, પાણી ના એવું ના, પણ તઈ બી સાકે સહન કર્યો ઊંડો. કેડા કસાથી 50 ઘણી જગ્યાએ રહે, અને બનતી કોશિશ અસાઈ ટીમ સારે ને સારો કરી ભાવનાથી કરે. બાકી તો જંગલ હોય ક્યારેક રેબી હોય ને સ્ટાફ હોય, દેશી માળું હોય, દેશી માળુંથી કમ કટાવા હોય, થઈએ ક્યારેક બધું હલાય. ત્યાં મુકેશનું ડિસિઝનનું સન્માન કરવું જોઈએ, એને માન આપવું જોઈએ. દબાણ કરવાથી આપણે ખોટો દબાણ નહીં કરવું જોઈએ. એમણે કહ્યું ને કે એક નવી ટીમ બનાવો, યંગ લોકોની ટીમ બનાવો, એમને સપોર્ટ આપશે જ. હા, તમારે બટ લેટ અસ રિસ્પેક્ટ હિઝ ડિસિઝન, બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી ટુ કન્ટિન્યુ. એનું ડિસિઝન છે. તમે તમારામાં એવું હોય, ધગસ હોય તો આવો આગળ, અને એ કહેવાય ને કે હું સપોર્ટ આપીશ. આઈ થિંક વી શુડ રિસ્પેક્ટ હિઝ ડિસિઝન. ભાઈ ક્યાં છે?
મૂવીવાળા પણ આવી જાઓ, મૂવીવાળા ખીચડીવાળા પણ તમે તો જરા આવી જજો. એક જ મિનિટ, કાલે અમે ભૂલી ગયા હતા. को वडो चेहरो असाई कमेटी पूरी टीम ताके सपोर्ट करनी असा पखवाड़ा इच्छा है कि बंद ना करो कंटिन्यू चालू ज रहे असा के कोई एड़ो तो को चेहरो सजेस्ट करो या कई की आखी मीटिंग रखो मुंबई में को चेहरो दे दो नहीं तो असी ताए अंडर में कम करवा तैयारी हो असी बाकी टाइम दीना भयो दीना असी ते कम करवा तैयारी पर असी पखवाड़ा बंद करवा ना इच्छना असा एक ही इच्छा है असा कम करा तई जाने तो टीम पूरी रेडी कर दीनो पर ऐसा के कोई चेहरो दे दो तईरो तो था कि बधा थी सारो है या तो ऐसा के कोई वडो चेहरो दे दो ऐसा कम करो पखवाड़ा से बंद ना करो नहीं नहीं चलो नहीं मुके सही मुके असे पहला कच्ची पैसा तो पीठ बेला बेगा करना हुआ अरे आवी इच्छा हो અને આન કોઈ જે લફડા વધી જાય દુનિયા બોલવા यार नवी कमेटी बनायो कि मीटिंग रखो तई कम करो ऐसा के बधो सारो तई प्राताय अंदर में सी कम करवा मांगे ऐसा के भी ऊपर जो सेवा करी माताजी ने दादाई बोलो विशाल मात की जय सारो करो ऐसी भेगा जी असी भले हमने राजीनामो बने ताए साथे जईयो अन तई नवा असी तो रोज कर्या काटे भी लावो मलो जी बधे के नवो भाई जोर थी रोज पान के जमाड़ी आई ताकत आवाज खपे
झरमर वरसे वादलड़ी झिणी झिणी आवे जब के वीजलड़ी ओ झरमर झरमर वरसे वादलड़ी झिणी झिणी आवे जब के वीजलड़ी नीगे मां जब के रडियाड़ू तारू धाम विसल मावलड़ी रे मोरलियो रे बोली विसल मन मंदिरिये नीगे मारू छसरारूडू गाम विसल मावलड़ी रे मोरलियो रे बोली विसल मन मंदिरिये माना मंदिરની શોભા છે ન્યારી મૂરત માની જોઈ જાઉં વારી વારી માના મંદિરની શોભા છે ન્યારી મૂરત માની જોઈ જાઉં વારી વારી હે ગે સવે સુર નર મુનિ વર્તમાન વિસલ માવલડી રે मोरलियो रे बोली विसल मन मंदिरिये गे मारू छसरारूडू गाम विसल मावलड़ी रे मोरलियो रे बोली विसल मन मंदिरिये हाजिरा हजूर माड़ी परगट पर चाड़ी मलक ममा देवी क्याई नो भाड़ी हो हाजिरा हजूर माड़ी परगट पर चाड़ी मलक ममा देवी क्याई नो भाड़ी गे मना गुड़ लगवाई गमे गाम विसल मावलड़ी रे मोरलियो रे बोली विसल मन मंदिरिये
હાલેલુયા